عليهم أجمعين أما يكفر ويعلمه ويريد رجاء بجنة يلقون بأسرهم وأفواههم قلوبهم ونفع بهم في الجنة الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وإمام الراشدين وإلى أرواح الوالدين والمساكين والمغضوب عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح آل أجدادنا من المسلمين والمسلمات الذين يرحمهم ويدرجات بالجنة يذكرون بأسرارهم وأرواحهم في الجنة الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالكتب والتقديم والصلاة والصلاة ظاهرا وباطنا بالدين والدنيا والآخرة. دافعا للمشركات لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا مساكن في الدماء العافية والعافية أن الله قلوبنا وموالدنا فالهدى والتقى والعفاف والغنى وموتنا بالهدى ولماتنا بجد وإبنها بحق سيد ولد أسنان على كل صالحا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد في جودك ولك الحمد ما ترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وسوه وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترفع الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونسألك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يرضيك نبيك وأمانك وإياك من كل شيطان قريب وجبار أمير وجهين وجهك وجهنا وأرسلنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وإنك مجيب الندامة بالحوض إنك سامع الدعاء. اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما رزقنا باطله ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك وبعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ورد عافية إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun, ini satu pasal. Awal waktu zuhur, bermula awal waktu zuhur atau permulaan waktu zuhur. Zawal syamsi, yaitu tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincir sesudah istiwa. Yang dimaksud istiwa itu adalah matahari tetap di atas kepala. Wa akhiruhu, dan akhirnya atau penghabisan masa waktu sholat zuhur, masyiru, dan bermula penghabisannya yaitu jadinya zilli, bayangan, kuli syai'in, setiap sesuatu, mislahu, seperti sesuatu, sepertinya, maksudnya seperti sesuatu, maksudnya sama ukurannya. Kalau misalnya tongkatnya 1 meter, maka bayangannya pun 1 meter. Wairajil istiwa, selain bayangan istiwa, maksudnya bayangan istiwa tidak dihitung. Jadi bayangan istiwa itu ialah bayangan yang biasa ada pada istiwa. Ini berlaku di hampir seluruh penjuru dunia. Mungkin untuk waktu-waktu tertentu di daerah-daerah yang melintas garis khatulistiwa itu tidak kelihatan, tapi tidak selamanya. Untuk waktu-waktu tertentu seperti di Pontianak itu kan ibu kota Kalimantan Barat yang kebetulan memang tepat berada di garis khatulistiwa. Nah, pada suatu waktu tidak ada bayangan istiwanya, tapi kalau di tempat kita selalu ada bayangan istiwa. Jadi misalnya seperti ini. Tongkatnya 1 meter. Nah, kemudian bayangannya, nah ini kan 1 meter. Cuma pas istiwa itu ada sedikit bayangan. Jadi pas istiwa, nah itu ada sedikit, mungkin kurang dari 1 cm atau kita genapkan 1 cm. Jadi kalau misalnya di sini ada bayangan 1 cm, nah maka habisnya waktu zuhur itu apabila bayangannya ini 1 meter plus 1 cm, 1 cm bayangan istiwa. Jadi bayangan istiwa ini kada dihitung. Paham ya lo? Bayangan istiwa ini kada dihitung. Jadi maksud bayangan istiwa ini pas matahari tepat di atas. Nah, matahari tepat di atas biasanya ada sedikit, mungkin sekitar 1 cm atau kurang. Nah ini tidak dihitung. Jadi kalau misalnya genap 1 cm, menghitungnya dari sini, dari ujung bayangan istiwa. Kalau misalnya 1 meter dari 1 cm, dari 1 cm ini ke sini 1 meter, maka sudah habis waktu zuhur. Bang Jalola, sudah habis waktu zuhur. Jadi sekali lagi, yang namanya bayangan istiwa, nah pas matahari di tengah, ini ada sedikit, mungkin 1 cm. Nah cara menghitungnya dari 1 cm ini. Kalau pas dari 1 cm ini 1 meter, saat tinggi tongkatnya 1 meter, maka sudah habis asar. Tapi kalau belum pas 1 meter, masih zuhur. Tapi kalau belum pas 1 cm, 1 meter, maka belum habis waktu zuhur. Jadi yang ininya ini kada dihitung. Yang sedikit itu kada dihitung. Maksudnya bayangan istiwanya itu kada dianggap. Jadi otomatis 1 meter plus 1 cm. Komjaulah 1 meter plus 1 cm kalau ada bayangan istiwa. Kalau ada bayangan istiwa, ya maka itu ada masalah kan istilahnya nih. Langsung aja menghitung dari bawah tongkat ini ke sini 1 meter. Kalau ada bayangan istiwa seperti sewaktu-waktu terjadi di Pontianak dan sekitarnya. Nah kemudian kita lanjutkan. Wala
Dan baginya, maksudnya bagi waktu zuhur itu, waktu fadilatin atau bagi sholat zuhur itu ada waktu fadilah. Bila awalahu, pada awalnya, pada awal waktu. Jadi bagi sholat zuhur, nah itu ada waktu fadilah, yaitu pada awalnya. Sumakhtiyar, kemudian waktu ikhtiar, ila akhirih, sampai akhirnya. Ini secara ringkas saja. Yang pasti itu waktu sholat zuhur. Nah, yang pertama waktu fadilah, seperti yang tertulis di bawah ini. Yang pertama itu adalah waktu fadilah. Jadi begitu sudah sampai adzan, kalau di tempat kita kan patokannya adzan. Nah, maksudnya adzan itu pun dia mematok kepada jadwal imsakiyah yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga falakiyah yang sudah kredibel, artinya yang sudah terpercaya, kan seperti itu. Nah, jadi begitu adzan, maka kita disunahkan oleh agama kita, dianjurkan oleh agama kita untuk bersegera melaksanakan sholat. Nah, yang belum kami kita masuk WC dulu. Nah, itu kita wudhu. Nah, baru wudhu kita sembahyang, kita adzan, dan seperti itu. Nah, itu yang disunahkan. Lebih baik lagi kalau kita sebelumnya wudhu kan, pas sudah sampai waktu langsung kita adzan. Itu yang lebih baik lagi. Jadi mengerjakan sebab-sebab sholat, nah di awal waktu itu adalah termasuk daripada waktu fadilah. Jadi waktu fadilah itu maksudnya waktu yang mencukupi kita untuk mengerjakan sebab-sebab sholat. Yang dimaksud sebab-sebab sholat, hal-hal yang yang berkaitan dengan sholat, dengan pelaksanaan sholat. Jadi misalnya kita belum beristinja, kita beristinja, kemudian kita langsung berwudu, nah kemudian kita adzan, lalu kita sholat sunnah, nah kemudian kita melaksanakan sholat fardunya. Nah, tidak ada jeda yang lama antara semua itu. Nah, itu dihitung sebagai awal waktu. Nah, adapun kalau misalnya kita kadang menggawi hal-hal yang seperti itu, misalnya tiba adzan kita santai aja, nah itu berarti sholat kita ada di awal waktu. Jadi yang dimaksud awal waktu itu adalah kita mengerjakan sebab-sebab sholat. Maksud sebab-sebab sholat, segala hal yang menjadi penyebab keabsahan sholat. Yang asalnya kita kehendakan bekami, ya bekami dulu. Yang bekami kita wudhu, kan karena dengan kita bekami otomatis wudhu kita batal, lalu kita berwudhu. Nah, kemudian kita ada, kemudian kita sholat sunnah qabliyah. Nah, kemudian kita mendirikan sholat zuhurnya. Nah, maka itu adalah sholat zuhur di awal waktu. Nah, sama seperti misalnya kita pergi ke masjid, di masjid-masjid adzan dulu, kan pas waktu sudah tiba waktunya kita adzan dulu. Nah, kita misalnya bersiap-siap di rumah, sampai ke masjid kita sholat tahiyatul masjid, atau misalnya kita sholat sunnah qabliyah. Nah, kemudian imamnya datang, lalu kita pun ikut sholat, maka itu adalah sholat di awal waktu. Nah, kemudian waktu yang berikutnya itu disebut dengan waktu jawaz atau waktu ikhtiar. Nah, jadi waktu jawaz atau waktu ikhtiar ini waktu yang mencukupi untuk kita sholat sesudah waktu fadilah. Nah, yang kita mencukupi untuk sholat seluas-luasnya. Jadi seluas-luasnya, artinya karena sempit waktunya. Nah, kalau misalnya sudah sempit, nah itu ada waktu karahan, waktu yang mempas, naudzubillah min dzalik, tapi ini masih belum berdosa. Nah, kalau misalnya kita sudah anggaplah asar, hampir asar, anggaplah misalnya asar itu tepat jam 3:30. Nah, kita mengerjakannya itu mungkin sekitar 3:30 kurang 4 menitan. Kalau kita sholat dengan normal 1 rakaat 1 menit. Nah, yang mana itu adalah sholat yang
apa namanya yang ya itu tadi yang rukun-rukunnya aja. Jadi sholat yang rukun-rukunnya saja, intinya seperti itu. Nah, jadi waktu karamah itu adalah waktu ketika kita sudah hampir menjelang akhir waktu sholat yang kita hadapi ini. Nah, yang sekira-kira kalau kita sholatnya itu dengan rukun-rukunnya saja, dengan yang ya istilahnya itu yang seadanya lah, yang seadanya, yang masih mendukungkan sah, yaitu dengan kita mengerjakan yang wajib-wajibnya saja. Nah, maka itu mempas waktunya, mempas artinya ibadah sudah kita salah. Nah, maka adzan asar. Nah, itu adalah waktu karohah. Dimakruhkan kita untuk mengerjakan sholat. Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan waktunya sudah sempit, yang sekira-kira kita tidak berluasa lagi untuk mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Kalau kita mengerjakan yang sunnah-sunnahnya, ujung-ujungnya itu sholat akan keluar daripada waktunya. Nah, kemudian lagi ada yang namanya waktu hurmat, waktu yang diharamkan. Nah, maka itu waktu yang istilahnya kalau sudah kita sholat paling cuma cukup serakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, atau misalnya 4 rakaat juga, cuma ada daripada rukun yang tidak kena di waktu zuhur. Jadi sudah keluar daripada waktu zuhur. Nah, misalnya pas tasyahud akhir akan dia turun berangkat sholat tiba-tiba sekalinya apa? Sekalinya ada adzan asar. Nah, maka itu adalah disebut dengan waktu hormat. Nah, kemudian lagi ada yang disebut dengan waktu darurat. Nah, waktu darurat itu seperti yang telah diterangkan kemarin, itu misalnya bagi orang-orang yang masih ada mani. Bukan mani lah, mani itu artinya sesuatu yang mencegah keabsahan sholat. Seperti perempuan yang haid. Nah, perempuan ini haid, kemudian di akhir waktu zuhur putus darah haidnya, yang sekira-kira mencukupi untuk dia untuk mengangkat takbir seandainya dia sholat. Nah, maka itu disebut dengan waktu darurat. Nah, itu hukumnya wajib untuk dia qadha. Jadi sekali lagi contohnya seperti yang telah ulun terangkan kemarin-kemarin, yaitu misalnya si perempuan ini putus darah haidnya. Nah, putus darah haidnya menjelang asar. Anggaplah misalnya asar jam 3:30 pas. Nah, jam 3:29, semenit lagi kan asar, dia sudah putus darah haid. Nah, itu 1 menit cukup untuk dia mengangkat takbiratul ihram seandainya dia dalam keadaan suci. Nah, maka itu hukumnya wajib sholat zuhurnya diqadha. Nah, jadi dia sudah itu mandi, dia langsung mengerjakan sholat zuhur dan juga sholat asar, kan seperti itu. Nah, jadi waktu darurat adalah waktu yang seperti itu, yaitu waktu ketika seseorang itu di dalam dirinya ada mani. Arti mani ini bukan air mani, jangan salah sangka. Mani ini adalah sesuatu yang menghalangi keabsahan sholat seperti air. Nah, kemudian maninya hilang menjelang habis waktu. Nah, yang sekira-kira seandainya dia dalam keadaan tidak ada mani, dia mengangkat takbiratul ihram, maka itu mencukupi untuk dia mengangkat takbiratul ihram. Nah, kemudian terakhir itu adalah waktu odor. Nah, waktu odor ini maksudnya adalah waktu asar. Kalau bagi zuhur itu adalah waktu asar, yaitu dia odor melakukan perjalanan. Nah, misalnya dari sini kemana tujuannya ke Minuang. Kalau Minuang itu mungkin dari Palsuju kurang dari 82 mungkin, karena dari 0 km ke Minuang itu 85, 0 km ke Minuang itu 85. Nah, jadi kalau 85 ini kan kita ini sudah di Palsuju, 85 kurang 7 itu berapa? 46 lah di sini. 85 kurang 6 itu 82 kurang 6, 85 kurang 6 itu 79 ya Allah. Nah, itu kan sampai 82. Nah, adapun ukuran 2 marhalah itu yang paling sedikit itu adalah 82. Yang paling sedikit karena di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama masa kini. Ada yang mengukur 2 marhalah itu dengan 82 km, ada yang mengukur dengan 85,
ada yang mengukur dengan 90, 95 dan seterusnya. Yang pasti yang kurang dari 82 itu kalau ya yang belum lihat lah itu tidak ada. Jadi yang paling minimal sudah itu 82 km untuk 2 marhalah. Nah jadi kalau kita ke Binuang ini belum sampai, nah hanya 79 ya kalau mulai sini. Nah tapi kalau misalnya kita ke atas lagi dari Binuang, nah mungkin kemana, ke Pulau Pinang ya kalau istilahnya nih, nah ke Pulau Pinang, nah itu sudah sampai, kan seperti itu. Nah jadi kita bisa jika hendak menjamak, maka menjamaknya misalnya jamak akhir, maka kita niatkan sebelum habis waktu zuhur untuk menjamak akhir. Nah untuk menggabungkan zuhur kepada asar di waktu asar dengan jamak akhir, kita berniat demikian, maka itu disebut dengan waktu udhur. Jadi waktu asarnya itu adalah waktu udhur bagi sholat zuhur. Intinya seperti itu. Nah jadi sekali lagi, yang pertama itu adalah waktu fadilah, waktu yang sangat besar pahalanya, yaitu apabila sudah sampai waktu kita mengerjakan sebab-sebab sholat, misalnya istinja, kemudian kita atau haram berwudu, nah kemudian kita sholat sunnah, nah lalu kita sholat fardu. Nah itu kita mendapat pahala yang sangat besar, yang ini menunjukkan bahwasanya kita memiliki kerinduan yang besar juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kita mendahulukan kewajiban daripada kepentingan kita sendiri, kan seperti itu. Nah sekalipun ini hukumnya ada wajib, nah intinya seperti itu. Artinya ini ada wajib, cuma pahalanya besar. Nah kemudian kita lanjut kepada asar. Wa awal waktu asri, dan awal-awal waktu asar, idza kharaja waktu zuhri, apabila telah keluar, yaitu apabila telah keluar waktu zuhri, waktu zuhur. Wa zada qalilan, dan bertambah sedikit. Nah jadi apabila sudah 1 meter, sebenarnya nih bayangannya, kalau tongkatnya 1 meter, bayangannya 1 meter juga, sedangkan bayangan istiwa ini ada di situ. Nah bila sudah lewat dari 1 meter ini, nah bayangannya sudah lewat dari 1 meter, maka itu sudah sampai kepada waktu asar. Nah walaha, dan bagi sholat asar itu arba'u awqatin, 4 waktu. Jadi 4 waktu sebenarnya ada 5 atau 6, seperti yang telah ulun sebutkan tadi. Nah fadilatun, yang pertama adalah waktu fadilah. Fadilatun awal. Nah yang pertama waktu fadilah yaitu di awalnya, di awal waktu zuhur, di awal waktu asar, seperti yang telah ulun sebutkan tadi, yaitu dengan dia mengerjakan segala sebab-sebab sholat. Nah kemudian waktiarun, dan waktu ikhtiar. Nah waktu ikhtiar ila masir zili mislaini. Nah ini untuk sholat asar. Nah adapun untuk sholat zuhur, nah dia sama tadi waktu ikhtiar, istilahnya kan apa waktu jawas. Jadi waktu ikhtiar dulu aja, waktu jawas kalau lah istilahnya nih. Nah waktu ikhtiar itu sesudah waktu fadilah, seperti yang belum terangkan tadi, yaitu sesudah misalnya kita sampai kepada waktu zuhur, sampai kepada waktu asar, lalu kita santai dulu, kadang menggawi sebab-sebab sholat. Nah mungkin sekitar seperempat jam atau lebih dari itu. Nah lalu kita menggawi sebab-sebab sholat, kita ke WC, kemudian kita berwudu, nah kita sembahyang sunnah, nah kemudian kita sholat fardunya. Nah itu masuk kepada waktu ikhtiar. Adapun waktu jawas itu adalah waktu yang sekira-kira kita bisa mengerjakan, tapi masih cukup secara leluasa. Nah kita masih cukup untuk bisa mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Nah itu adalah waktu jawas. Nah kemudian kita lanjutkan. Waktu ikhtiar itu kapan? Ila masyiri zilli mislaini, sampai jadinya bayangan itu 2 kali lipat dari bendanya. Jadi 2 kali lipat dari bendanya. Nah jadi kalau misalnya, nah kita ambil sini.
Ini sudah 1 meter. Nah, lewat dari 1 meter bayangannya, nah berarti sudah sampai waktu asar. Nah, di sini asar. Nah, kemudian 2 kali lipat. Nah, jadi kalau bayangan istiwa ini jangan lagi dimasukkan. Nah, ini jangan dimasukkan. Jadi dari 1 cm kalau bayangan istiwanya 1 cm. Kita hitung sampai ke sini 1 meter. Nah, sedangkan tongkatnya 1 meter. Nah, itu berarti kalau sudah lewat daripada 1 meter, sedikitnya lewat, berarti sudah sampai waktu asar. Nah, kemudian kita hitung lagi. Ternyata apa? Ternyata sudah sampai 2 meter. Nah, berarti 2 kali lipat. Nah, ini sudah masih waktu asar, tapi apa? Tapi sudah habis waktu ikhtiarnya. Ini sampai kepada waktu jawas. Nah, waktu jawas. Jadi waktu jawas ini bila sudah sampai. Artinya ini masih leluasa. Masih leluasa kita untuk mengerjakan sholat asar. Nah, waktu jawas ini sampai bila? Sampai akhirnya inilah summa jawazut ilal isfironi. Kemudian waktu jawas itu sampai kepada isfironi, sampai kepada menguningnya ufuk barat. Jadi kalau ufuk barat itu menguning, nah itu berarti sudah selesai waktu jawas. Nah, sudah selesai waktu jawas. Jadi ini sebentar aja waktu jawas ini sebentar. Yang sekira-kira kita leluasa mengerjakan sholat asar seluruhnya dengan yang sunnah-sunnahnya. Nah, awal kita masih menggawi, misalnya juga sudah takbir musolli kan awal. Begitu pula kita mengangkat takbir. Nah, kita kawal baca doa iftitah. Nah, kemudian lagi kita kawal baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kawal baca amin, kawal baca surah-surah. Kan sesudah Fatihah itu misalnya 1 surah sekalipun yang pendek. Nah, kita kawal misalnya sudah surah Allah ruku, kawal subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim 3 kali. Nah, kemudian i'tidal, nah kawal rabbana walakal sami Allahu hamidah, rabbana walakal hamd dan seterusnya, itu masih kawal. Nah, itu adalah waktu jawas. Sampai akhirnya kekuning-kuningan. Nah, kekuning-kuningan itu ufuk barat. Nah, kalau sudah kekuning-kuningan ini parak banar sudah. Nah, ini parak banar. Selanjutnya nih, maka itu adalah permulaan dari, kalau sudah kekuning-kuningan itu adalah permulaan dari waktu karahat. Yang sekira-kira sesudah itu kita tidak bisa lagi mengerjakan sholat yang leluasa. Nah, sesudah kita sampai kepada waktu karahat, maka kita hanya bisa sholat yang wajib-wajibnya aja lagi. Jadi kita hanya bisa sholat yang wajib-wajibnya aja. Paham ya Allah istilahnya nih. Nah, itu sudah dihukumkan sebagai waktu karahat, artinya waktu itu pahalanya sudah minim benar. Atau mungkin tidak sama sekali, karena kan yang namanya makruh itu kalau dikerjakan maka kita tidak dapat pahala, kalau ditinggalkan maka kita berpahala. Kan seperti itu. Nah, jadi ini menyebabkan sholat kita minim pahala, atau bisa jadi hilang pahala, kan seperti itu. Nah, ila akhir ini sampai akhir daripada waktu maghrib. Nah, itu adalah waktu karahat. Nah, jadi kalau misalnya kita hanya bisa sholat yang mempas, itu hukumnya adalah waktu karahat. Nah, kalau misalnya kurang dari itu, nah itu termasuk daripada waktu hurmat. Nah, jadi kurang dari itu istilahnya nih, yang sekira-kira seandainya kita menggawi yang rukun-rukun jiwa, tetap mungkin salamnya terkeluar, atau misalnya tasawuf akhirnya yang terkeluar misalnya, kan gitu. Nah, maka itu kita terkena keharaman kalau kita tidak ada odor. Intinya seperti itu. Jadi kita terkena keharaman, maksudnya berdosa kalau tidak ada odor seperti teguring atau hadingat dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dalam masalah sholat ini. Nah, itulah mayoritas para ahli tafsir memaknai daripada fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Nah, ini macam-macam tafsiran. Cuma yang kebanyakannya kan istilahnya nih, itu adalah mereka-mereka yang melalaikan waktu sholat, sehingga mereka pun sholat tapi sholatnya itu di akhir waktu,
yang sekira-kira tidak mencukupi untuk mereka mengerjakannya di waktunya. Ada di antara rukun-rukun sholat yang terkeluar, bisa salam, bisa tasawuf akhir, atau misalnya hanya cukup serakaat, nah atau hanya cukup 2 rakaat, dan padahal yang digawi ini hanya yang rukun-rukunnya, hanya yang wajib-wajibnya. Nah kemudian ada waktu darurat seperti yang ulun sebutkan tadi. Waktu darurat misalnya perempuan yang haid, nah sebelum maghrib, sekitar 1 menit sebelum maghrib haidnya sudah berhenti, nah maka apa? Maka dia dikenakan kewajiban untuk mengqadha asar itu sekaligus ke zuhur, karena zuhur bisa dijamak kepada asar. Nah zuhur waktu asar itu adalah waktu qadar bagi sholat zuhur. Intinya seperti itu. Paham ya lo lah istilahnya nih. Nah jadi kalau misalnya pian ada misi bini kan gitu, nah istilahnya nih. Nah bini pian itu sebelum maghrib sudah putus darah haidnya yang sekira-kira mencukupi untuk dia mengangkat takbir seandainya dalam keadaan suci, maka apa? Maka itu wajib untuk diqadha. Kalau di akhir waktu asar bukan cuma asar yang diqadha, tapi zuhur. Nah jadi ibu sudah putus darahnya, nah 1 menit kemudian atau 2 menit kemudian sudah azan maghrib, maka dia segera untuk mandi. Nah kemudian dia sholat maghrib, tapi juga sholat zuhur dan sholat asar di qadha. Paham ya Allah? Karena dia putus darah haidnya sebelum habis waktu asar, sekalipun hanya mencukupi untuk dia mengangkat takbir seandainya dia dalam keadaan suci. Nah kemudian berakhir rahimahullah, yang berikutnya itu adalah waktu udhur. Tidak ada waktu udhurnya, bukan gitu nah. Soalnya nih, karena ya istilahnya asar ini karena awalnya sudah diulur. Nah jadi zuhur dengan asar kan gitu. Soalnya nih, kemudian maghrib dengan isya kalau kita jamak takhir. Jangan sampai salah paham. Nah ada ulun mendarat kawan membimbing umroh, jadi kawan ulun ini berkisah kan gitu nah. Ya apa nih ya sudah tambah bukan bermaghrib kok lah. Pas sudah maghrib rasanya, pas sudah tutup maghrib, kayak apa istilahnya nih? Anak lu istilahnya nih tadi itu sembahyang aja lu datang. Nah sekalinya ada yang menyahut. Tadi kan istilahnya nih kami bahasa selajur di jamaah aja ke maghrib istilahnya nih. Nah itu jelas salah, karena asar karena kau di jamaah ke maghrib, sebagaimana subuh karena kau di jamaah ke zuhur. Jadi yang namanya jamaah itu hanya jamaah takdim, yaitu asar dibawa ke zuhur, atau jamaah takhir zuhur dibawa ke asar, atau maghrib dibawa ke isya itu jamaah takhir, atau isya dibawa ke maghrib itu jamaah takdim. Adapun asar ke maghrib itu kededa, Bang Jalul istilahnya nih. Atau misalnya subuh ke zuhur itu pun juga kededa. Nah jadi jangan mengada-adakan sesuatu yang memang kededa. Nah jadi ini masalah jamak dan masalah qasar, memang di situ banyak kesalahpahaman. Nah yaitu belum pernah bermalam di wadah kawan di Binuang. Nah abahnya ini paranormal, maksud paranormal ini hubungan ya penambaan, maksudnya pengobatan alternatif. Nah kalau di sampai dukun kan salib ya kalau istilahnya nih, pengobatan alternatif. Nah jadi banyak visi anak angkat, abah dari kawan mulut nih banyak visi anak angkat atau di sana angkat banyak, khususnya urusan menarawang. Nah menarawang sarang walir atau misalnya menarawang ya apa yang di bawah bumi kan istilahnya nih. Nah jadi ada di antara di sana angkat sidin waktu itu berdua yang kemalaman. Nah padahal anak itu berabai. Nah jadi jarulunnya kita menjamah aja sekaligus mengkosor waktu maghrib nih. Jadi yang kena berniat kan istilahnya di dalam hati menggabungkan isya ke maghrib ini. Nah kemudian isyanya dia menggawi 2 rakaat aja. Sekalinya sidin nang sehitung ini bucat. Amun maghrib kan kayak apa aja istilahnya nih. Maghrib kan kayak apa? Jadi cerulun maghrib itu amun dikosor jadinya tengah 2. Karena yang namanya mengkosor itu maksudnya memotong istilahnya nih. Nah yang namanya mengkosor itu maksudnya memotong, membagi 2.
Nah, yang 4 dibagi 2 menjadi 2, kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya maghrib dibagi 2 itu menjadi 1,5. Jadi kalau misalnya sudah rakaat yang kedua sujud ya Allah lah. Nah ini itu duduk, nah itu tasawuf akhirnya sudah ya Allah. Nah itu tanah 2. Nah jadi kededa lah istilahnya kan maghrib itu kededa kosornya. Kosor itu hanya berlaku untuk zuhur, asar dan 2 isya. Adapun maghrib, nah itu kalau hendak dikosor jadinya tangan 2. Adapun subuh kalau hendak dikosor jadinya 1 aja. Nah ini sembahyang mazhab ya Abu Saka, maksudnya Saka Handa ya kalau dibilang selanjutnya. Nah mazhab Abu Saka atau mazhab Abu Murrah. Nah Abu Murrah ini adalah anak iblis. Nah jadi iblis ini dikenal dengan Abu Murrah. Kalau istilah bahasa Arab itu kan kuliah ini gelaran abahnya si Ano, kan mamanya si Ano. Nah jadi iblis ini biasa dipanggil dengan Abu Murrah, Bang Jalula selanjutnya. Jadi biar jangan kalau di si anak jangan dikarani Murrah. Nah karena dia dikiau Abu Murrah, lalu mirip lawan iblis. Jadi iblis itu gelarnya Abu Murrah. Jadi kalau misalnya dia membaca kitab Mujarrabat, lalu ada dulu ya Abu Murrahnya. Nah itu tuh mengiau iblis, Bang Jalula. Nah dulu misalnya ya Murhib. Nah Murhib itu adalah anak iblis. Atau misalnya dulu ya siapa misalnya kan ya Burqan, ya Abiyat. Nah Abiyat ini bahaya. Abiyat inilah yang menurut sebagian ahli tafsir yang menyesatkan atau menyebabkan bersisa mati dalam keadaan syukur khotimah. Nah jadi biar hendak mempelajari ilmu sihir itu sebenarnya banyak kitabnya. Mau jauh lah istilahnya deh. Nah coba risikonya tanggung masing-masing. Jadi kitab sihir ini maksudnya kitab mengiau bubuhan anak-anak iblis. Nah, jadi menurut bubuhan ahli hikmah, nah maksud ahli hikmah ini ya bubuhan filsafat, karena di antara sumber daripada ilmu tersebut itu juga adalah filsafat. Nah, filsafat yang melenceng kan seperti itu, yang berasal daripada Persia. Persia itu kalau ini itu Iran. Nah, makanya Sayyidina Salman Al-Farisi, nah itu Sidin asalnya dari Iran. Nah, Paris itu bukan Prancis. Paris di situ maksudnya adalah Persia. Nah, kalau Prancis itu pakai ba. Pak Jarollah istilahnya. Dalam bahasa Arab, Prancis itu Paris itu dengan ba. Nah, bukan dengan fa. Nah, jadi ada beda. Nah, antara fa dengan fa untuk penulisan bahasa Arab. Kalau fa itu dengan ba tulisannya. Makanya kalau dia turun ke mana, ke Saudi sana, umroh kan misalnya atau haji kan, dia jangan bingung. Ada tulisannya Panasonic. Panasonic itu maksudnya Panasonic, paham oleh Panasonic, tapi tulisannya Panasonic. Nah jadi kalau Paris Prancis itu tulisannya Baris. Nah adapun kalau Paris itu Persia dengan huruf P. Cuma bahasa Indonesianya diolahnya P2. Nah ini yang mengolah masalah. Padahal Persia itu F bukan P. Nah itu seperti itu. Nah jadi orang-orang Persia itu orang-orang Zoroaster, orang-orang Majusi. Nah mereka sangat ahli dalam urusan perbintangan. Nah jadi bagi mereka itu ada 7 planet. Nah yang berkuasa di dunia ini. 7 planet yang punya pengaruh terhadap keberuntungan ataupun kesialan di dunia ini. Ya diantaranya matahari, kemudian bulan, kemudian Venus, kemudian Merkurius, Mars dan Jupiter kan istilahnya nih, Jupiter. Nah itu adalah 7 planet yang berpengaruh. Nah kemudian diadopsi oleh sebagian ahli hikmah, nah dari kalangan Islam. Nah lalu dipercaya 7 planet itu ada masing-masing penjaganya dari kalangan malaikat. Ada masing-masing penjaganya dari kalangan malaikat. Dan masing-masing waktu itu ada planetnya. Misalnya waktu yang pertama itu dihitung dari terbit matahari. Nah itu dibagi 12. Dari terbit matahari dibagi 12. Nah jadi kalau misalnya kita siang ini lebih pendek dari malam, misalnya siang hanya 11 jam,
maka 11 itu dibagi 12. Berapa misalnya nih untuk 1 jamnya? Nah, jadi untuk jam pertama, nah itu dari terbit matahari. Nah, ini setiap hari itu ada planetnya. Nah, jadi kalau misalnya hari Sabtu, hari Ahad dulu hari yang pertama, nah itu planetnya itu untuk terbit mataharinya itu, misalnya ini pas terbit matahari itu planet yang berkuasa adalah planet matahari. Nah, itu cocoknya untuk hal-hal yang sifatnya seperti kalau tidak salah perdagangan dan seterusnya. Nah, jadi harus cocok itu. Kalau misalnya kita hendak mengolah wafakan gitu, nah untuk perdagangan, nah maka di saat itu. Nah, atau misalnya ada lagi yang untuk pengasihan, nah itu ada planetnya. Atau misalnya untuk menghancurkan musuh, nah itu masing-masing ada planetnya. Planet itu dipercaya ada malaikatnya. Nah, kemudian malaikat yang berkuasa di setiap planet itu, dia punya bawahan di bumi, itu adalah anak-anak iblis seperti Mudhib tadi, Murrah atau Burqan atau misalnya Abiyat dan lainnya. Nah, itu masing-masing 7 orang. Nah, karena kepercayaan mereka bahwasannya seluruh jin itu adalah anak daripada iblis. Nah, ini adalah di antara kepercayaan Imam Sayyuti. Imam Sayyuti mengatakan di dalam tafsir Jalalain bahwasanya seluruh jin adalah anak iblis. Nah, tapi kepercayaan ini ditentang oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Nah, beliau mengatakan sebaliknya, justru iblis adalah anak jin. Dan pendapat Imam Al-Abbas Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani ini yang dipegang oleh Datuk Kelampayan di dalam kitab Sidin Tuhfatur Raqibin. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi kenapa mereka itu memanggil anak-anak iblis? Karena mereka meyakini bahwasanya seluruh jin itu adalah anak iblis. Paham jalulah. Nah, jadi kalau misalnya kita berkawan lawan jin, itu otomatis berkawan lawan anak iblis. Nah, ini menurut versi sebagian ulama, khususnya para ulama Mesir. Nah, khususnya para ulama Mesir, diantaranya adalah Hafidz Jalaluddin Sayyuti di dalam kitab tafsir Jalalain. Coba yang periksa di dalam Jalalain, di situ dikatakan bahwasanya jin itu adalah Syed iblis itu adalah abah dari seluruh jin, sebagaimana Adam, maksudnya Nabi Adam adalah abah dari seluruh manusia. Tapi pendapat ini ditolak oleh sebagian ulama, yang diantaranya adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi hadirin rahimahullah, kita lanjutkan sedikit. Jauhnya lah ke masalah muwafakannya. Artinya ya kalau misalnya Anda sakti bisa aja Bang, cuma harus waktunya ya kalau Pak. Waktunya itu harus tepat dan istilahnya nih. Jamnya ini ada beda-beda. Ada yang untuk pengasihan jamnya jam ini, ada untuk perdagangan jamnya jam ini dan seterusnya. Dan juga yang paling penting itu adalah perepenannya. Perepenannya harus pas. Nah, kalau jam sekian, perepenannya misalnya luban dakar. Luban dakar ini maksudnya kemenyan Arab yang putih-putih. Nah, kalau untuk waktunya ini, maka misalnya kayu mustaqi, atau misalnya untuk jam ini arti ini garu, atau untuk jam ini misalnya dirtin dan seterusnya. Nah, itu masing-masing ada perepenannya menyesuaikan lawan bubuhan jin-jin atau bubuhan setan-setan anak iblis tadi. Nah, itu ya seperti itu. Nah, oleh karena itu ilmu hikmah ini adalah ilmu yang kontroversi. Nah, sebagian menentangnya. Nah, ada yang mendukung tapi ada banyak istilahnya kan gitu. Nah, yang kurang paham dengan asal usul daripada ilmu tersebut. Adapun yang paham, yang jelas mereka tidak mendukung. Nah, oleh karena itu, ulun dulu waktu di Martapura ngajak mendengar. Nah, Abuya Guru Supri itu Sidin termasuk daripada yang menentang urusan perajahan, istilahnya nih, urusan perajahan, urusan pewafakan. Nah, istilahnya ajar Sidin amun hendak sakti. Nah, secara kasarnya tuh, baik engkau membaca rotib aja, rotib hadat, rotib atos, atau hidip-hidip dan seterusnya. Karena memang ini ada unsur-unsur mistik yang kental. Nah, kalau Mbah Fadol, Syekh Abdul Fadol As-Senori Tuban, beliau ini adalah murid daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari. Ini jelas menuliskan di dalam kitab Ad-Durrul Farid, syarah daripada Jawharatul Tauhid, mengatakan bahwasanya kitab-kitab mujarrabat, nah yang seperti Samsul Ma'arif dan sebagainya, itu adalah masuk dalam kategori kitab sihir. Karena di situ sangat jelas mengiyaui
burqan, mengiawi mudhim, mengiawi abiyad, dan seterusnya itu sangat jelas kan seperti itu. Nah jadi ini adalah termasuk daripada kitab yang kontroversi. Nah makanya tidak diajarkan di pesantren-pesantren. Jadi kalau kita ada sakti ya istilahnya yang wajar-wajar aja, yang lebih lah istilahnya nih. Lawan kita ada perlu juga bersakti-saktian untuk zaman ini. Nah yang penting istilahnya nih kita guring nyaman, makan nyaman, minum nyaman, yang lebih lah. Nah itu sudah yang selamat. Artinya kita kada perlu membebankan diri kita dengan sesuatu yang kita tidak sanggup untuk menggapainya atau sulit untuk kita gapai. Nah kecuali dengan jalan-jalan yang pintas tadi, jalan-jalan yang instan tapi risikonya besar. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa awal waktil maghribi, dan awal-awal waktu maghrib. Nah awal-awal waktu maghrib karena kebanyakan beperder yang lo istilahnya nih timbul aja maghrib aja nah masih. Nah al-ghurubu yaitu apa? Terbenamnya matahari. Wa yabqa hatta yaghiba syafaqul ahmaru, dan kekal maksudnya masih bersisa kan? Dan tersisa itu awal waktu maghrib sampai bila hatta yaghiba syafaqul ahmaru, hatta yaghiba sampai hilang asyafaqul mega al-ahmaru merah. Jadi sampai hilang mega merah. Karena di ufuk barat itu kan sudah tenggelam. Jadi kalau sudah hampir tenggelam, nah ini ufuk barat ini akan berwarna kekuning-kuningan. Nah itu adalah waktu karohah kan istilahnya nih, waktu karohah. Nah ini paling beberapa menit lagi, istilahnya nih hanya 2 atau 3 menit sudah sampai dah matahari ke ufuk. Jadi sudah sampai matahari, kadang kelihatan lagi ya, sedikit. Ini ufuk barat misalnya nih, sedikit lagi tenggelam, sudah mulai tenggelam. Nah ini kuning nih. Ini paling cuma sekitar 3 menit atau 2 menit habis sudah waktu maghrib. Nah makanya kalau sudah sampai ke sini, ini adalah waktu yang haram. Maksudnya apa? Artinya tetap kita wajib sholat. Kalau belum sholat, tapi kita berdosa. Karena kalau kita sholat di waktu yang seperti ini, maka pasti sholat kita akan terkeluar dari waktunya. Entah itu salamnya yang harus sampai lagi, entah tasawuf awalnya, entah itu serakaat terakhir atau 2 rakaat terakhir atau kayak apa, yang pasti kemungkinan besar kadang cukup. Nah kalau sudah bersentuhan dengan ufuk barat, sudah bersentuhan, maka itu artinya sudah mulai tenggelam. Nah itu sudah sampai waktu maghrib. Nah tapi apa? Tapi untuk niat puasa harus tenggelam bujur. Nah paham ya Allah istilahnya nih, kan niat puasa itu dari maghrib. Nah dari maghrib sampai subuh itu boleh kita berniat puasa. Karena itu kan namanya tamyid. Tamyid itu maksudnya menjadikan sesuatu pada waktu malam. Apa definisi waktu malam? Itu adalah mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah itu definisi dari malam. Nah kemudian untuk supaya kita bisa berniat, itu jangan semata-mata ini puasa malah kalau sholat maghrib dengan semata-mata sudah masuk ke dalam ufuk barat ini. Nah sudah bersentuhan dengan ufuk barat ini ufuknya ada kelihatan, memang ini adalah berkenaan dengan ilmu alam. Nah jadi kalau sudah sampai bersentuhan dengan ufuk barat, maka itu sudah sampai waktu maghrib. Cuma waktu untuk berniat puasa belum sampai. Bila sampainya, apabila sudah tenggelam sebukuan, hanya kita sah untuk berniat puasa. Pamyarolah bila sudah tenggelam sebukuan. Nah kemudian karena ini sudah tenggelam, masih menyisakan mega merah. Jadi kalau sudah tenggelam ke bawah sini, masih menyisakan mega merah. Masih menyisakan mega merah di mana? Di ufuk barat. Nah kalau mega merah itu hilang, berarti apa? Berarti tibalah waktu maghrib. Jadi tibalah waktu maghrib. Wa huwa awwalu waqtil isya'i, dan bermula itu hilangnya syafaqul ahmar itu adalah awal daripada waktu isya. Jadi hilangnya mega merah itu adalah awal waktu isya. Walahat salah satu awqatin, dan bagi sholat isya itu ada 3 waktu. Nah, waktu fadilatin awalahu,
Yang pertama waktu fadilah pada awalnya. Summa ikhtiyarin ila sulusil laili. Kemudian waktu ikhtiar sampai sepertiga malam. Summa jawazin ila fajri shadiqi. Kemudian waktu jawaz sampai fajar yang shadiq, fajar yang bujur. Nah, wa huwa al-muntasyiru, dan bermula fajar yang bujur itu apa? Al-muntasyiru yaitu fajar yang menyebar dawuhu. Nah, yang menyebar cahayanya. Muqtaridon bil ufuqi, yang terbentang di ufuk timur. Nah, yang keadaannya itu terbentang di ufuk timur. Itu adalah wahwa awal waktu subuh, dan bermula ini fajar shadiq adalah awal-awal waktu subuh, yaitu awal-awal waktu subuh. Nah, itu juga seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sholat sebelum terbit fajar shadiq, sholat isya itu hukumnya masih bisa. Artinya masih ada melakukan seperti itu. Nah, jadi kalau para aulia dahulu, mereka itu banyak yang sholat subuh dengan wudhu isya. Nah, sholat subuh dengan wudhu isya. Tapi orang ini kadang ada juga yang rutin istilahnya nih sholat subuh dengan wudhu isya. Nah, artinya bukan nanti ibadah. Kayak apa caranya itu istilahnya nih imbah. Sudah datang begawi kan gitu, nah sembahyang maghrib, sembahyang maghrib langsung guring. Jadi karena bangunnya berbilang, bangunnya pas orang ma'ayat, itu wudhu lalu sembahyang isya. Nah, ada lawas itu timbul ya. Nah, itu waktu waktu subuh tiba. Nah, langsung aja lagi sembahyang subuh. Artinya aku nih bilang setiap malam kan gitu kan. Bersubuh dengan wudhu isya. Kadang-kala itu lawan Abdul Qadir Al-Jailani atau yang lainnya. Nah, sekalinya kayak itu caranya. Nah, mewaluhi kurang. Ya kalau istilahnya nih. Nah, ini ilmu pewaluhan kita ya lah. Nah, maka ilmu pewaluhan ini paling benar di zaman-zaman ini. Nah, amal hendak ya amalkan aja kan istilahnya nih. Nah, mungkin karena yang akan datang bisa banyak orang datangan ke rumah Pian. Ya kalau apalagi misalnya Pian berpada dituruni Lailatul Qadar. Nah, makin kami bisa beruntungan apa? Tuh nih. Pelataran. Nah, bisa beruntungan. Jadi berkisah tiba sudah untuk hari raya kan istilahnya nih. Artinya pada malam itu aku melihat cahaya yang terang benderang istilahnya ya, terbangun terang di tengah malam, sekalinya langsung melihat cahaya terang benderang. Sekalinya apa kisahnya? Sekalinya bini menyalai lampu, guring kan istilahnya nih bekadak. Ya kalau naik itu pas hadap sahur dinyalai oleh bini lampu, akhirnya tarang. Ya kalau istilahnya nih. Nah, kawannya dia berkisah seperti itu. Nah, malam itu istilahnya nih aku terguring, sekalinya pas terbangun langsung kamarku terang benderang bercahaya. Nah, bisa aja ujung-ujungnya karena banyak orang yang datang. Jangan lupa istilahnya nih. Nah, padanya membawa banyu kan istilahnya nih. Atau ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya banyak orang membuka lapak dasar boleh menjual banyu. Nah, atau misalnya menjual yang lain-lainnya loh. Nah, kemudian kita sambung sedikit. Wa huwa awwalu waqti subhi walaha arba'atu awqatin. Dan bagi waktu subuh itu ada 4 waktu. Nah, fadilatul awwalahu, yang pertama waktu fadilah di awalnya. Summa ikhtiyarun, kemudian waktu ikhtiar ilal isfari, sampai kepada isfar. Nah, maksud isfar ini remang-remang sedikit, ada cahaya kan gitu. Nah, ada cahaya, ada terang. Kalau bahasa kampung itu tetarawan. Nah, sampai tetarawan ada terang sedikit. Nah, summa jawazun ilal humrati, kemudian waktu jawaz itu sampai sudah mulai kemerah-merahan di ufuk timur. Summa karahatun, kemudian adalah waktu yang makruh. Apabila sudah ada di ufuk timur itu kemerah-merahan, itu tidak berapa lama lagi akan muncul mataharinya sedikit demi sedikit. Nah, itu hanya cukup untuk kita sholat subuh yang sekedarnya, yang kada berkunutan. Itu ya seperti itu, kada berkunutan, kada beramal. Nah, ini adalah waktu, karena waktu yang sangat sempit
yang tidak membuat kita bisa sholat dengan leluasa, yang hanya mengharuskan kita untuk sholat dengan seadanya, dengan yang wajib-wajibnya saja atau rukun-rukunnya saja. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini dibagi empat-empat, padahal memang ada sambungannya. Di antaranya adalah waktu karohah tadi, sudah itu ada waktu haram, dan istilahnya nih, apabila ada cukup lagi waktunya. Nah, kemudian ada waktu darurat. Nah, kemudian ada lagi waktu udhur seperti yang telah ulun gambarkan tadi. Nah, jadi dikias-kias saja untuk yang lainnya. Jadi secara garis besar bahwasanya waktu sholat itu, nah secara umum itu ada 5 atau ada 6. Yang pertama waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiar, nah yang ketiga waktu jawaz, nah kemudian yang keempat waktu waktu karohah, kemudian yang kelima waktu hurmah, nah kemudian yang keenam waktu darurat, dan yang ketujuh adalah waktu udhur. Cuma waktu udhur itu hanya asar dan isya, intinya seperti itu. Nah jadi waktu udhur hanya asar dan isya, yaitu bagi zuhur dan bagi maghrib untuk bisa dijamak. Nah jamak akhir. Nah jadi secara garis besar waktu sholat itu terbagi 7. Adapun gambarannya seperti yang telah ulun sebutkan tadi. Aku diuraikan lagi. Nah ini kadang bayu waktunya. Nah karena sudah parak jam 10, ada kan kira-kira pertanyaan? Insya Allah akan kita sambung lagi pada minggu yang akan datang. Ada kan kira-kira yang ada kita melakukan kira-kira? Silakan aja. Adakah pertanyaan? Mungkin deh jangan ditutup, yang lebih lah. Adakah kira-kira yang ditawarkan? Silakan. Jelas sudah. Nah karena yang sudah jelas saja, jadi ulun tutup saja. Kalau misalnya ada saran kita, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dari segala hal-hal yang mendatangkan murkanya, dari segala hal-hal yang menjauhkan kita dari ridhonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang selamat, baik di dunia ataupun di alam kubur ataupun di akhirat. Kalau ada salah khilaf sekali lagi ulun mohon maaf. Ala hadhihi wa ala ma nawabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.